बहुत ही प्यारे बच्चों, बेटा कल मैं तुहानू डिके रेडियो एक्टिव डिके लॉ के बारे डिस्कशन की माड़ी जी। अज मैं उस कंटिन्यू करना। मैं माड़ा जिहा कल वाला काम रिपीट कर रहा, थोड़ा ध्यान नाल देखियो। मैं तुहानू कल की आख्या सी, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन या डिके इक्को गल हुंदी है, लॉ या लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके इक्को गल ही है। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक गल लिखवाई सी भी रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ dN/dt that is directly proportional to number of undecayed atoms present in the nucleus in the radioactive sample at that particular time। ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੇਟ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ dN/dt ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਸੈਂਪਲ ਚ ਅਨਡਿਕੇਡ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਬਚੇ ਹੋਏ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਹਜੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਬਚੇ ਕਿੰਨੇ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਰੇਟ ਆਫ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਕੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ n ਬਚ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਬਚ ਗਏ n, ਤਾਂ this is directly proportional to n, dN/dt is directly proportional to n। n ਕੀ ਆ, n ਹੈਗਾ number of undecayed atoms present in radioactive sample at that time। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ radioactive sample ਚ ਰਹਿ ਕਿੰਨੇ ਗਏ, ठीक है n रह गए, तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ਇਹਦੇ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ। मतलब जे n ज्यादा तो रेट ऑफ डिके ज्यादा, छेती छेती डिके होगा। जे n घट तो रेट ऑफ डिके भी घट, यानी कि हौली हौली डिके होगा, यानी कि पार्टिकल हौली हौली टुटणगे। यूरेनियम तो थोरियम, थोरियम तो कुछ होर बनना जिहड़ा, ठीक आ, ਉਹਦੀ स्पीड स्लो होगी। तो कंटिन्यू करा, ध्यान नाल सुन लिओ। हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ थोड़ा जिहा ट्विस्ट आ, ठीक है। एक्चुअली च एक फार्मूला निकलना निक्का जिहा। आपां की कीता, आपां प्रोपोर्शनैलिटी दा जो साइन हटाया, dN/dt इज इक्वल टू, इत्थे एक लैम्डा लगदा, लैम्डा नूं बोलदे डिके कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है, जिहदा k लगदा हुंदा ना, इत्थे किन्ना लगना लैम्डा। और एक नैगेटिव दा साइन लगदा, नैगेटिव दा साइन लगदा जिहड़ा कि दसदा भी डिके दी रेट हौली हौली घटदी आ। डिके दी रेट वधदी नहीं घटदी है। ये माइनस का साइन भी इहदे नाल अटैच हो जाता। बेटे जी फॉलो कर रहे गल नूं कि नहीं कर रहे? ठीक है, नैगेटिव साइन दसदा भी डिके जिहड़ा डिके दी रेट आ dN/dt रेट ऑफ डिके वो घटदी है टाइम दे नाल, हमेशा ही घटनी आ, क्योंकि बाद रेडियो एक्टिव सैंपल च हौली हौली पार्टिकल घटी ही जाने आ। डिके हो ही गया, पार्टिकल घटी गए घटी गए घटी गए, तो डिके दी रेट भी घटी जाऊगी। समझ आ रही गल कि नहीं आ रही? dN/dt is equal to minus lambda n, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ dn ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖਾਂ ਤੇ ਆ ਗਈ minus lambda dN/n ਕਰ ਲਿਓ is equal to minus lambda dt ਕਰ ਲਿਓ। dt ਉਧਰ ਲੈ ਕੇ n ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਇਹਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿੰਗ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ। मैं एक फार्मूला छोटा जिहा बनाउण लगा, थ्योरी च बनाए हुंदे, ध्यान नाल सुन लिओ। दोनों साइडां नूं इंटीग्रेट कीता प्रॉपर लिमिट्स ते, इंटीग्रेशन 1/n dn, मैं इहनूं इदां लिखदा जानबुझ के, इज इक्वल टू माइनस लैम्डा कांस्टेंट dt दा इंटीग्रेशन करांगे। लिमिट टाइम 0 तो t तक गया और इनिशियल नंबर ऑफ एटम सी n0, और जदों t टाइम लंघ गया उदों बचे जिहड़े आ ओह सीगे n0 तो n। आफ्टर टाइम t the number of undecayed atoms are n, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਲ ਮੈਂ ਲਿਖਵਾਈ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇ, ਜੋ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖਵਾਈ ਹੈ ਵੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ 0 ਟਾਈਮ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਹੈਗਾ n0, ਜਦੋਂ t ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਅਨਡਿਕੇਡ ਐਟਮ n। ਓਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਓਕੇ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ 1/n ਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ 1/n ਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ that is log n, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ log n ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ log n ਬੇਸ e, ਔਰ ਲਿਮਿਟ ਲਗਾਤੀ n0 ਤੋਂ n is equal to minus lambda dt ਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ t, ਲਿਮਿਟ ਲਗਾਤੀ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। बेटे जी समझ आ रही? कंटिन्यू करा। हुण log n
1/n ਦਾ log n ਹੁੰਦਾ, याद रखनी है गल। 1/x dx log x, ठीक है। पहला हायर लिमिट पुट की, फिर लोअर लिमिट पुट की, तो मेरे को की आंसर आया, देखियो मेरे को आ गया log n माइनस log n नॉट बेस दोनों का e, ठीक है, बेस e इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, पहला हायर लिमिट t माइनस 0, t माइनस 0, मेरे को log बेस e log a माइनस log b, ये तुसी किते पढ़ा होना, log a अपॉन b अपॉन हो जाऊगा, डिवाइड हो जाऊगा, log n अपॉन n नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t। एक पासे log हटाइए, ध्यान नाल सुनो, जे तो इधर बेस e आ और log हटाना परले पासे e दी पावर ला दो, जे इधर बेस 10 है तो परले पासे 10 दी पावर बना दो, जो भी लिखा। मैं इधरों log हटाना, समझ आ रही है, तो log कितना हटूगा, जे मैं इधरों log हटावा n अपॉन n नॉट, तो जिहड़ा इहदा बेस हुंदा बेटा परले पासे उहदी पावर लग जाती है, e दी पावर माइनस लैम्डा t। ये माइनस बड़ा इंपॉर्टेंट आ फार्मूला बनता तुहाडा। तो नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स आफ्टर टाइम t किन्ने बच गए, जे आपां पता करना हो भी हाँ बई 5 सेकंड बाद या 1 साल बाद या 2 साल बाद या 10 मिनट बाद किन्ने नंबर ऑफ अनडिकेड एटम किसी सैंपल च बच गए, जे इनिशियली n नॉट होण तो किन्ने बच गए, इन्ने बच गए n। ਉਹਦਾ फार्मूला आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ n नॉट e दी पावर माइनस लैम्डा t। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, n इज इक्वल टू n नॉट e दी पावर माइनस लैम्डा t। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट, नोट कर लिया। एक आधा फार्मूला हुण देखो, तुसीं इथों डक्का ना याद रखो, इंपॉर्टेंट चीज दस देना तुहानूं की याद करनी है। एक तो आ याद करना तुसीं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट भी dn अपॉन dt जिहड़ा हुंदा ए इंपॉर्टेंट आ, ए लैम्डा n दे इक्वल हुंदा। ते लैम्डा कौन आ, मैं लिखना भुल गया, इत्थे लैम्डा नूं बोलदे आ, लैम्डा नूं बोलदे डिके कांस्टेंट, ये नोट कर लिओ। लैम्डा नूं की बोलदे आ, लैम्डा नूं बोलदे डिके कांस्टेंट। लैम्डा लैम्डा हैगा डिके कांस्टेंट, साइड ते लिख दो लैम्डा इज डिके कांस्टेंट। रेडियोएक्टिव सैंपल दा डिके कांस्टेंट लैम्डा, समझ आ रही? हाँ जी, ओके आ जाओ। n is equal to n नॉट e दी पावर माइनस लैम्डा t, ठीक है, ये गल लिखनी है इत्थे। आ किया n हैगा, दिस इज द फार्मूला, n कौन है, n नंबर ऑफ, फिर आवाज घट आ रही है, आवाज घट आ रही है सर। घट आ रही है बेटा, हुण ठीक है, हेलो हुण सही आ रही है सर। ओके हुण ठीक है। जस्ट अ मिनट, हाँ जी हुण आवाज ठीक है। यस सर। नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t, ये लिखनी है गल, बहुत जरूरी है। टी टाइम केड़ा टाइम, टी टाइम आया इन्ने टाइम तो बाद, इन्ने टाइम तो बाद इन्ने आइटम रह गए सैंपल च, ये सवाल आना पेपर च तुहानूं, ठीक है। एन नॉट की आ, एन नॉट आ इनिशियली किन्ने आइटम सी, शुरू च लिखवाता है t इज इक्वल टू 0 ते, नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स इनिशियली, number of undecayed atoms initially, ठीक है। लैम्डा डिके कांस्टेंट है, ते टी की आ
t given time, t हैगा given time, ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ time. This is very important relation. ठीक है, ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਵਾਂ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਅਨਡਿਕੇਡ ਐਟਮ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਲੱਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਦਾ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਅਨਡਿਕੇਡ ਐਟਮ ਉਹ ਘਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਰੇਟ ਆਫ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਕਿਉਂ ਬਈ, ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾਲ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ। इधर तो n यानी कि नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स आ, ठीक है, दिस इज n नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स। इधर वाल टाइम स्मॉल t, इधर की है टाइम, ओके। तो नंबर ऑफ अनडिकेड एटम n नॉट तो शुरू हुए, कितों शुरू हुए? n नॉट तो, दिस इज n नॉट, और एक्सपोनेंशियली डिक्रीज किते लगातार इस तरीके दे नाल, और ग्राफ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਾ ਕਰਵਾਇਓ, ਜਸਟ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣ ਗਿਆ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਅਨਡਿਕੇਡ ਐਟਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਡਿਕੇ ਦੀ ਰੇਟ ਵੀ ਘਟ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਹੋ ਗਿਆ? ਚਲ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਿਕੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ। ਚਲੋ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਮਾਸ ਇਜ਼ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, what will be the mass after 5 years? ਠੀਕ ਹੈ, if decay constant is ਫਲਾਨਾ ਫਲਾਨਾ, ਜਾਂ decay rate is ਫਲਾਨੀ ਫਲਾਨੀ, ਤਾਂ ਦੱਸੋ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? ਹੁਣ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੈਂਪਲ 'ਚ ਐਟਮ ਗਿਣਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ, ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ। n ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ, ਮਾਸ ਦਾ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਫੰਡਾ n ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਸ ਦੀ ਟਰਮ 'ਚ। ਮਾਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈ, ਲਿਖਿਓ, ਐਰੋ ਲਾ ਕੇ ਲਿਖਿਓ, ਸੇਮ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਜ਼ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਫॉर ਮਾਸ, same formula is applicable for mass, यानी कि m is equal to m naught e ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਲੈਮਡਾ t। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੀ ਹੈ? m ਹੈਗਾ ਮਾਸ ਆਫਟਰ ਟਾਈਮ t, m naught ਆ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਮਾਸ, undecayed mass after time t। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬਾਲੇ ਸੌਖੇ ਆ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਅਨਡਿਕੇਡ ਮਾਸ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਅਨਡਿਕੇਡ ਮਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਡਿਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕਿੰਨਾ? t ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਆ ਗਿਵਨ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਡਿਕੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਲੈਮਡਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਡਿਟੇਲ ਕਰੂੰ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ, dn upon dt, ਰੇਟ ਆਫ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਰੇਟ ਆਫ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਫ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਡਿਕੇ। ਐਰੋ ਲਾ ਕੇ ਲਿਖਿਓ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਫ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਡਿਕੇ, ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਡਿਕੇ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ R ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕੁਝ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ dn upon dt, ਰੇਟ ਆਫ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਠੀਕ ਆ, ਲਿਖ ਲਿਓ, R is equal to rate of decay ਜਾਂ disintegration, rate of disintegration ਜਾਂ decay ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਯਾਨੀ ਕਿ R ਹੁੰਦਾ dn upon dt, ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? R ਹੁੰਦਾ dn upon dt। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, R ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? dn upon dt, rate of decay।
ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਆਰ ਹੁੰਦਾ ਡੀਐਨ ਅਪੋਨ ਡੀਟੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡੀਐਨ ਅਪੋਨ ਡੀਟੀ ਲੈਮਡਾ ਐਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਯਾਦ ਆ? ਡੀਐਨ ਅਪੋਨ ਡੀਟੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲੈਮਡਾ ਐਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੈਮਡਾ ਐਨ ਆਰ ਹੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਆਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲੈਮਡਾ ਐਨ। ਬਸ ਆ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾ। ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਲੈਮਡਾ ਐਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਈਨਸ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਜਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ? ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਹੀ ਆ, ਆ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਲਾ ਦੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਲਾ ਦੇ, ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਰਾਈਟ ਇਟ ਐਜ਼ r is equal to lambda n, ਜਸਟ ਇਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇ ਮੈਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂ n not e ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਲੈਮਡਾ t, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਣ ਜਾਣਾ, r is equal to lambda n not e ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਲੈਮਡਾ t ਜਾਂ ਲੈਮਡਾ m not, ਆ ਬਣਾ ਲਓ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਸ ਤੋਂ ਲਿਖ ਦਿਓ ਭਾਵੇਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਅਨਡਿਕੇਡ ਐਟਮਸ ਤੋਂ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਲੈਮਡਾ n not ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗਾ r not, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗਾ r not ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆ? ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ, r is equal to r not e ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਲੈਮਡਾ t। ਹੁਣ ਆ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਫਟਰ ਟਾਈਮ t ਜਾਂ ਰੇਟ ਆਫ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਟਰ ਟਾਈਮ t, ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਫਟਰ ਟਾਈਮ t ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਲਿਖਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। r not ਆ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਔਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂ ਘਟ ਰਹੀ? ਰੇਟ ਆਫ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਘਟ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਚੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀਕਲ ਥੋੜੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੀ, ਘੱਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ ਘੱਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਘੱਟ ਰੇਟ ਆਫ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ t ਗਿਵਨ ਟਾਈਮ ਆ। ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਤਿਆਰ ਕਰਤੇ, ਇੱਕ n is equal to n not e ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਲੈਮਡਾ t, ਇੱਕ m is equal to ਮਾਸ ਦੀ ਟਰਮ ਚ ਹੋ ਗਿਆ m not e ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਲੈਮਡਾ t, ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਟਰਮ ਚ ਹੋ ਗਿਆ r is equal to r not e ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਲੈਮਡਾ t। ਇਹ ਤਿੰਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਡਿਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮਸ ਵੀ ਘਟਦੇ ਆ, ਮਾਸ ਵੀ ਘਟਦਾ ਅਨਡਿਕੇਡ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਹੈ, ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟੀ ਜਾਊਗਾ, ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਵੀ ਘਟੀ, ਜਦੋਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮ ਘਟਣਗੇ ਮਾਸ ਵੀ ਘਟੂਗਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੇਟ ਆਫ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੋ, ਥੋੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ। ਓਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਡਿਕੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ, ਡਿਕੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨੋਂ? ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਏ ਤਿੰਨੋਂ? ਠੀਕ ਆ, ਲਿਖੋ ਨੈਕਸਟ, ਲਿਖੋ ਡਿਕੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਮੈਂ ਡਿਕੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਜੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੀ ਆ ਵੀ ਡਿਕੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ। ਲੈਮਡਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਲੈਮਡਾ। ਡਿਕੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਲੈਮਡਾ ਕੌਣ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਤਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਲੈਮਡਾ ਕੌਣ। ਠੀਕ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ m ਤੋਂ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖ ਦੋ, ਭਾਵੇਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮ n ਤੋਂ ਕਰ ਦੋ, ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੋਂ ਕਰ ਦੋ, ਤਿੰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਐਂਡ ਸੇਮ ਇਜ਼ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਟੂ ਅਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਟ 2 ਆ, ਬਚੇ ਹੋਏ 2 ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੇਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਐਜ਼ ਵੀ ਨੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ n is equal to n not e ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਲੈਮਡਾ t, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ n is equal to n not e ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਲੈਮਡਾ, ਵੀ ਕਲੀਅਰ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ n is equal to n not e ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਲੈਮਡਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਲੈਮਡਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ। Suppose when, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ t ਜਿਹੜਾ ਆ, ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਟਾਈਮ ਉਹ ਲੈਮਡਾ ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਆ।
और ए मान लो भी लैम्डा टाइम दा रेसिप्रोकल है, गल एक ही है। आ बैटर आ चीज जदों टाइम दा रेसिप्रोकल लैम्डा, यानी कि जो टाइम वो टाइम मैं घड़ी देखता गया जो टाइम 1/λ हो गया, अपन पता नहीं जे लैम्डा कौन आप दस रहे हैं जस्ट भी कोई खास टाइम होगा, जो टाइम इन्ना हो गया उदो की होगा नंबर ऑफ अनडिकेड एटम कितने हुए, देन n इज इक्वल टू आ गया n नॉट e दी पावर माइनस लैम्डा इंटू 1/λ। लैम्डा नाल लैम्डा कैंसल, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ n नॉट e दी पावर -1। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਨੰਬਰ ਆਫ ਅਨਡਿਕੇਡ ਐਟਮ n नॉट अपॉन e। e ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅਨਡਿਕੇਡ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ e। e ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਚਾਰਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਾ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਿਤੇ। n नॉट अपॉन 2.71 e ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ e ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਪੁੱਤਰੋ 2.71। 1 अपॉन 2.71 करोगे पता कितना होगा, n इज इक्वल टू 0.37 n नॉट। ये परसेंट च लिखा तो कितना होगा 37%, अप्रोक्सीमेट आ, वैसे 36 पॉइंट समथिंग समथिंग होंदा, ठीक है आप 37 लिख रहे हैं। n इज इक्वल टू 37% ऑफ n नॉट। देखो भाई डिफाइन हो गया, ध्यान नाल सुनियो, लैम्डा डिफाइन हो गया, ध्यान नाल देखियो। लैम्डा इज रेसिप्रोकल ऑफ दैट टाइम, lambda is reciprocal of that time after which number of undecayed atom becomes 37% of initial। जे 100 ग्राम सैंपल लैके मैं चलिया तो जदों 37 ग्राम सैंपल रह गया, यानी कि 63 ग्राम्स उड़ गए, वो रेडियो एक्टिविटी नाल कुछ होर बन गए। जदों 37 ग्राम सैंपल बच गया मेरे को, तो 37 ग्राम जिहड़ा आ उहनूं बनने दे विच कितना टाइम लग्या, मैं वो टाइम पता किया, उस टाइम नूं 1 अपॉन करता, 1 अपॉन दैट टाइम, उस मेरे को डिके कांस्टेंट बन गया। समझ आ रही गल कि नहीं आ रही? ठीक है, लिख दो ये गल, लिख दो नवी लाइन तो की लिखोगे, डिके कांस्टेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ दैट टाइम, डिके कांस्टेंट लैम्डा इज रेसिप्रोकल ऑफ दैट टाइम, डिके कांस्टेंट लैम्डा इज रेसिप्रोकल ऑफ दैट टाइम, reciprocal of that time after which number of undecayed atoms ब्रैकेट च लिख लो और अनडिकेड मास, गल एक ही ना, और और एक्टिविटी आर, ब्रैकेट क्लोज कर लो, becomes 37% of the initial value, becomes 37% of the initial value। मास भी इनिशियल का 37% रह जाए, एक्टिविटी भी 37% रह जाए, ठीक है, स्टोरी समझ आ रही सारे, मास भी 37% रह जाए, एक्टिविटी भी 37% रह जाए, ओके, ते नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स भी 37% रह जाए, ठीक है। इस उन्ने टाइम दे रेसिप्रोकल नूं मैं बोलूंगा डिके कांस्टेंट, ध्यान रखियो। चलो डिके कांस्टेंट लैम्डा मेरे क्लीयर हो गया, अगली गल ते चलांगे। अगली गल हाफ लाइफ एंड इट इज इंपॉर्टेंट, सवाल इत्थे हुंदा जे रेडियो एक्टिविटी चो सवाल आया तो 80% पॉसिबिलिटी हाफ लाइफ चो सवाल आउणगे, तो हाफ लाइफ का मैं बेस तैयार कर चुका इस टाइम, तुहानूं समझ सौखा होगा हुण, ठीक है। हाफ लाइफ केमिस्ट्री च भी तुसीं पढ़िया होगा किते, हाफ लाइफ का मतलब हुंदा अद्धी लाइफ। हुण जे मैं बोला हाफ लाइफ की आ, तुसीं बोलोगे जी वो टाइम आफ्टर विच द नंबर ऑफ द मास बिकम्स हाफ। 100 का 50 ग्राम जिहड़ा बन गया, वो 50 ग्राम किन्ने चिर च बनया, वो टाइम मेजर कर लो, ठीक है भी 100 ग्राम्स लैके चले, इनिशियल मास 100 ग्राम्स, जिन्ने टाइम बाद वो 50 ग्राम रह गया, वो टाइम जिहड़ा दैट इज हाफ लाइफ। हुण एक बड़ी दिक्कत है,
एक बड़ी दिक्कत आ, ध्यान नाल सुन लो। एक 100 ग्राम मास आ मेरे को, मान लो आ 100 ग्राम आ, समझियो गल नूं। 1 साल बाद आफ्टर 1 ईयर ये 50 ग्राम रह गया। ਇਹਦਾ मतलब आफ्टर 2 years it becomes 0। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਗਲਤ ਆ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ then you are wrong। ਜੇ 100 ਤੋਂ 50 ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਨਾ ਹੀ 1 ਸਾਲ 50 ਤੋਂ 25 ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ, ਉਨਾ ਹੀ 1 ਸਾਲ 25 ਤੋਂ 12.5 ਗ੍ਰਾਮ, ਉਨਾ ਹੀ 1 ਸਾਲ 6.25 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਗਾਹ ਦੀ ਗਾਹ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਲੰਮੀ ਚੱਲੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਲਿਓ ਵੀ 100 ਦਾ 0 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਵੀ 2 ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਗਿਆ। ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਨਿਬੜਦਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਕੁੰਡੀ ਆ, ਇਹੀ ਸਟੋਰੀ ਆ। ਹੋਰ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਦੀ ਜੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਕੀ ਆ? the time after which a radioactive sample becomes half of the initial value, mass becomes half of the initial value, activity becomes half of the initial value, number of undecayed atoms becomes half of the initial value। ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਦੇ। it is the time after which number of undecayed atoms or mass or activity, ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਆ। it is the time after which number of undecayed atoms or mass or activity becomes half of the initial value। initial value ਦੀ ਅੱਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮ after which ਅੱਧੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂ? ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ TH ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ T ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ T ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ H ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ, H TH। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ TH ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ T ਹਾਫ ਲਿਖ ਦਿਓ, T 1/2 ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਈਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਆਪਾਂ TH ਲਿਖਾਂਗੇ, ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ? TH ਏਦਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, TH। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ TH ਆ this is half life ਜਾਂ half time, ਠੀਕ ਆ। ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਦਾ ਅੱਧਾ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਆ। ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਭੁਲੇਖਾ ਉਹੀ ਪੈਂਦੇ ਵੀ 2 ਹਾਫ ਲਾਈਫਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਚੱਲਦੀ ਜਾਣੀ, ਠੀਕ ਆ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਐਜ਼ ਵੀ ਨੋ n ਤੇ ਹੀ ਚਲਾ ਦਾਂ, ਔਰ ਸੇਮ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਜ਼ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਫॉर ਮਾਸ ਐਂਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਠੀਕ ਆ। n ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿੰਨਾ? n ਨੋਟ e ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਲੈਮਡਾ t। ਵੈਨ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ TH, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ TH, then ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ? ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਅੱਧੇ, becomes half of the initial value। 37% ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਕਹਾਣੀ ਆਈ ਸੀ ਡਿਕੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵਾਲੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ ਆਫ ਅਨਡਿਕੇਡ ਐਟਮ ਅੱਧੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਤੋਂ ਹਾਫ ਹੋ ਗਏ, n not by 2। then this one, so we have ਇਹ ਆ ਗਿਆ n not by 2 is equal to n not e ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਲੈਮਡਾ TH। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਠੀਕ ਲਿਖਿਆ? n not ਨਾਲ n not ਕੈਂਸਲ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜੇ e ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਲੈਮਡਾ ਇਧਰ 1/2 ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ e ਦੀ ਪਾਵਰ ਲੈਮਡਾ TH ਜੇ ਕਰਾਂ ਤੇ 2 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ? ਪਾਵਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਤੀ ਨਾ, ਆ ਵੀ ਪਾਵਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਈ, ਥੱਲੇ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਈ ਪਾਵਰ, 2 ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਲੌਗ ਲੈ ਲਾਂ, ਰੂਲ ਬੋਲਦਾ log base e ਦੀ ਪਾਵਰ ਲੈਮਡਾ TH is equal to log base e 2, log base e 2। ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ log ਲੈ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪੜਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ, log a ਦੀ ਪਾਵਰ b ਹੁੰਦਾ b log a, ਕਿਤੇ ਪੜਿਆ ਕਿ ਜੇ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਮੋਰੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਆ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਲੈਮਡਾ TH ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਫ ਲਾਈਫ, log base EE is equal to log base E 2।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜਿਹੜਾ log base e ਹੁੰਦਾ ਔਰ log base 10 ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ log base 5 ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਮੇਸ਼ਾ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਦੋਨੇ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਹੋਣ। ਸਾਡੇ ਆਹੀ ਦੋ ਕੰਮ ਦੇ ਆ, ਉਹ log 5 ਤਾਂ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਆ, log base e ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? this is 1. so we have, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਇਆ? lambda th into 1 is equal to log base e ਨੂੰ log base 10 ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 2.303 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 2.303 log base 10 2। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ log 2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 0.3010। lambda th is equal to 2.303 into 0.3010। ਯਾਦ ਆ ਉਹ log base 2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3010 ਹੁੰਦੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਬਈ। log base 2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਮਨਵੀਰ? log 2 ਦੀ ਸਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਤਰੋ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਚ ਇੰਨੀ ਯੂਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿਉਂ ਬਈ? ਹਾਂ ਬਈ 0.3010 ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਛਾ log 3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? 0.4771। ਇਹ ਦੋ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ? नो सर। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਦੇਖਿਓ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਿਤੇ log base 10 5 ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ log 5 ਨੂੰ ਰੱਟਾ ਨਾ ਮਾਰਿਓ। ਆ ਦੋ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ, ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕਰ ਵੀ ਲਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖੀਦਾ? ਇਹਨੂੰ ਲਿਖੀਦਾ log base 10 10/2 10/2। ਹੁਣ 10/2 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 5 ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ log 10 minus log 2 ਕਰ ਦੋ। ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਰਾਂਗੇ? log 10 minus log 2। ਆ 10 ਤੇ ਆ 10। ਹੁਣ ਦੇਖੋ log 10 10th ਹੋ ਗਿਆ 1, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲਿਖਵਾਤਾ। ਇਹ 1 minus 0.3010 ਜੋ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਆਊਗਾ, ਈਜ਼ੀ ਰੱਟੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਆ ਦੋ ਵੈਲਿਊ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਵਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਖੜਦਾ ਸਵਾਲ ਸਾਰੇ, ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਠੀਕ ਆ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਬੇਟਾ? ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ। ਹਾਂ ਭਾਈ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਆਊਗਾ 0.693 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਲੈਮਡਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਫ ਲਾਈਫ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇਹ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਆ 0.693 ਅਪੋਨ ਲੈਮਡਾ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ ਚ ਵਰਤ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਅਨਡਿਕੇਡ ਐਟਮਸ ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਸੇਮ ਹੀ ਆ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਦਾ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਆ ਜਾਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਉਸੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾਇਓ। ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟਾਈਮ and this one is number of undecayed atoms n, ਜਾਂ ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਾਸ m, ਔਰ ਜਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ r। ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਈ ਆ।
ਨੰਬਰ ਆਫ ਅਨਡਿਕੇਡ ਐਟਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਰ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ n ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮ ਕਿੰਨੇ ਆ, n ਨੋਟ। ਜੇ ਮਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ m ਨੋਟ ਆਜੂ, r ਹੋਇਆ ਤਾਂ r ਨੋਟ ਆਜੂ। ਸਾਡਾ ਗ੍ਰਾਫ ਇਦਾਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਤਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ n ਨੋਟ ਇੱਥੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ 0 ਆ, ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਕਿੱਥੇ ਬਣ ਗਏ, ਅੱਧੇ ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਬਈ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਆ, n ਨੋਟ ਬਾਈ 2, ਅੱਧੇ, ਹਾਫ, n ਨੋਟ ਬਾਈ 2। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਡਾਟਡ ਲਾਈਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲੂਗਾ that is 1 ਹਾਫ ਲਾਈਫ, 1 TH, ਇੱਕ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਆਏ। ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਅਗਲੀ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਰ ਅੱਧੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੱਦਾਂ 100 ਦਾ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋਇਆ, 50 ਦਾ 25 ਹੋਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਫਰਦਰ ਅੱਧਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਆਜੂ n ਨੋਟ ਬਾਈ 4। ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਚੈੱਕ ਰੱਖਿਓ ਆ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ, ਚਲੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਵੇ। if this is 1 half life then this is second half life, t 2 times th। ਇੱਥੇ 2 ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮ ਜੇ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਸੀ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 4 ਯਾਨੀ ਕਿ 25 ਗ੍ਰਾਮ ਰਹਿ ਗਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਅੱਧਾ ਹੋ ਜੂ। ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ? this is 3 ਹਾਫ ਲਾਈਫ, ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਇਧਰ n ਨੋਟ ਬਾਈ 8 ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਫ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 2 ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਅਗਲਾ ਜੇ ਆਊਗਾ n ਨੋਟ ਬਾਈ 16 ਤਾਂ 4 ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਤੇ ਜਾਊਗਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਸੈਂਪਲ ਆ ਤਾਂ ਇਹ 1 TH ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜੇ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਹੋਰ ਹੋਗੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਪੁੱਤਰੋ, ਇਹ 25 ਗ੍ਰਾਮ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ 2 ਹਾਫ ਲਾਈਫਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2 TH ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ 3 TH ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਲੰਘ ਗਈਆਂ, ਇਹੀ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, 12.5 ਗ੍ਰਾਮ। ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਪੁੱਤਰੋ, 12.5, 12.5 ਗ੍ਰਾਮ। ਇੱਕ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, 4 ਹਾਫ ਲਾਈਫ, ਇਹੀ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, 6.250 ਗ੍ਰਾਮ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ ਜਾਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹ। 3.125 ਗ੍ਰਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਵੀਂ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪੰਜਵੀਂ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, 3.125 ਗ੍ਰਾਮ, ਅੱਧਾ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਊਗਾ, ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਭਾਵੇਂ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਕਿ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਸੈਂਪਲ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਹੋ ਵੀ 2 ਹਾਫ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜੂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਹਾਫ ਲਾਈਫ 'ਚ 50 ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਲੀ ਹਾਫ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋਊਗਾ। ਸਟੋਰੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਈ ਗਈ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਡਰੀ ਜਾ ਵੀ n ਨੋਟ ਬਾਈ 2 n ਨੋਟ ਬਾਈ 4 ਕਿਉਂ ਲਿਖਤਾ, ਆ ਮਾਸ ਦੀ ਟਰਮ 'ਚ ਲਿਖਤਾ ਮੈਂ। ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਘਟਦੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਸਵਾਲ ਮਾਸ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਆ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਚਲੋ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਹਾਫ ਲਾਈਫਸ, ਇੱਕ ਹਾਫ ਲਾਈਫ, 2 ਹਾਫ ਲਾਈਫ, 3 ਹਾਫ ਲਾਈਫ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਹਾਫ ਲਾਈਫਸ ਜੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਹਾਫ ਲਾਈਫਸ ਜੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਹਾਫ ਲਾਈਫਸ 1 2 3, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਤਾਂ 3 TH ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3 TH। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 3 ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਲੰਘ ਗਈਆਂ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਆ, n ਟਾਈਮਸ TH, ਏਦਾਂ ਲਿਖਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੰਬਰ ਆਫ ਹਾਫ ਲਾਈਫਸ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਹਾਫ ਲਾਈਫਸ। ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਹਾਫ ਲਾਈਫਸ ਜੇ n ਲਿਖਣਾ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਗਿਵਨ ਟਾਈਮ ਅਪੋਨ ਹਾਫ ਲਾਈਫ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਰੇਸ਼ੋ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਹਾਫ ਲਾਈਫਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੋਡ ਪੈਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
करांगे, हुणे यूज करूंगा मैं, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू n इज इक्वल टू कितना, स्मॉल t अपॉन th। इनू इदां दा इदां ही याद करना। दिस इज नंबर ऑफ हाफ लाइव्स, नंबर ऑफ हाफ लाइव्स नोट करो साइड ते वधिया तरीके नाल नोट करो, विचाले लिख के, साइड ते नहीं, विचाले लिख के वधिया तरीके नाल नोट करो इनू, और बॉक्स च बंद करो। नंबर ऑफ हाफ लाइव्स इन्नियां हुंदियां, किन्नियां हुंदियां, गिवन टाइम अपॉन th, हाफ लाइफ, गिवन टाइम अपॉन हाफ टाइम। स्टोरी समझ आ रही है? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन ਕੀ ਆਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन ਆਊਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸੈਂਪਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਗ੍ਰਾਮ, 50 ਗ੍ਰਾਮ ਸੈਂਪਲ ਆ, 50 ਗ੍ਰਾਮਸ, ਉਹਦੀ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 2 ਇਅਰਸ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਦੈਨ ਆਫਟਰ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਇਅਰਸ ਇਟ ਬਿਕਮਸ 25 ਗ੍ਰਾਮ, ਜਾਂ ਇਟ ਬਿਕਮਸ 30 ਗ੍ਰਾਮ, ਜਾਂ ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਇਟ ਬਿਕਮਸ 10 ਗ੍ਰਾਮ, ਇਟ ਬਿਕਮਸ 5 ਗ੍ਰਾਮ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂ ਹਾਊ ਮਚ ਟਾਈਮ, ਆਫਟਰ ਹਾਊ ਮਚ ਟਾਈਮ इट बिकम्स फलाना फलाना, तो ये चीज आ सकती, ठीक है। या तो इदा पूछ लूगा भी आफ्टर 7 years व्हाट विल बी द मास, कितना मास रह जाऊगा, ठीक है। इनिशियली 50 ग्राम बचूगा कितना, ये चीज़ां सारियां आ 2-3 फार्मूले चो ही होनी, बाहर जाने नहीं सवाल। तो पहला तो मैं तुहानूं शॉर्टकट दसूंगा, लॉन्ग कट तो हैगे आ, देख मैं करा देना, कोई वड्डी गल नहीं, एवें जब्बी जाओगे। n इज इक्वल टू n नॉट e दी पावर माइनस लैम्डा t, m is equal to m not e ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਲੈਮਡਾ t। ਤੁਸੀਂ ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਆ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ, th is equal to 0.693 upon ਲੈਮਡਾ, ਉੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ। ਉਹ ਲੈਂਥੀ ਮੈਥਡ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੌਗ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦਿੰਦਾ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ ਇਟ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖਵਾ ਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲਈ ਆ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਆਉਣੀ ਮੇਰੇ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ। क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, देखो, it is observed that it is observed that 6.25% 6.25% of a radioactive sample is left undecayed. It is observed that only 6.25% of a radioactive sample is left undecayed after a time period of 16 days, 16 दिन, after a time period of 16 days, 16 दिनों बाद, after a time period of 16 days, can find out half life and decay constant for the radioactive sample. Find out decay constant and half life of the radioactive sample. Radioactive sample ਦਾ decay constant पता करो और भी half life भी पता करो, ये दोनों चीजें पता करो। हाफ लाइफ एंड डिके कांस्टेंट तो करिए भाई। देखो मैं तुहानूं दस देना, क्वेश्चन करन दे दो मैथड आ। पहला मैथड ये है जो ईजी आ, ये लाउणा ही लाउणा तुसीं, ठीक है। कदों लाउणा, हुण ये क्वेश्चन दे विच पहली गल ते भी जिहड़े मैं 100 ग्राम तो घटा के लिखे सी, ठीक है, वो बेसिकली वो परसेंटेज सी, 100 तो 50% रह गए, 50 तो 25 रह गए, 25 तो 12.5 हो गए, 12.5 तो 6.25 हो गए। चेक करो 6.25% कितनी हाफ लाइफ आ, 100 तो 50, देखो 50 सवाल इदा हुंदा, 100 तो 50, 50 तो 25 2 हो गई, 25 तो 12.5 3 हो गई, 12.5 तो 6.25 4 हाफ लाइफ हो गई।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 4 ਹਾਫ ਲਾਈਫਾਂ ਲੱਗੂਗੀਆਂ ਔਰ 4 ਹਾਫ ਲਾਈਫਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ 16 ਦਿਨਾਂ ਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ 4 ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 16 ਡੇਜ਼ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇਸ ਸਵਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾ n is equal to n not e ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਲੈਮਡਾ t ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜੂ ਠੀਕ ਆ ਜਮਾਂ ਦੇਸੀ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜਮਾਂ ਜੇ ਇਹਦੇ ਰਸਤੇ ਦਾ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਠੀਕ ਆ 6.25 ਆ 3.125% ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਆ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਨੀਆਂ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਗਿਣ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਐਕਿਊਰੇਟ ਆ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਆ TH is equal to ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 16 divided by 4 ਯਾਨੀ ਕਿ 4 days ਹਾਫ ਲਾਈਫ 4 ਦੇਣਾ ਚਲੋ ਆ ਕੀ ਆ this is given time small t ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਵਾਈ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਹੋਊ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਆਫ n is equal to ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂ ਬਈ small t by th ਆਹੀ ਲਿਖਵਾਇਆ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਹੋਰ ਹੀ ਮੰਤਰ ਆ ਕੇ ਆ ਤੇ ਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਠੀਕ ਆ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਈ ਆ ਕਿਤੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹਜੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ n is equal to n not e ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਲੈਮਡਾ t ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ ਲੈਮਡਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ 16 ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਆ 16 ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈਮਡਾ ਨੂੰ ਲਿਖੂੰਗਾ 1/th ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ th ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੋਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰੂੰ 0.693 ਬਾਈ ਲੈਮਡਾ ਲੈਮਡਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੈਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਪਊਗਾ ਠੀਕ ਆ n ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਅਨਡਿਕੇਟ ਐਟਮ ਜਾਂ ਮਾਸ ਬਚਿਆ ਕਿੰਨਾ 6.25% ਆਫ ਦ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲਿਊ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ 6.25% ਆਫ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲਿਊ ਬੋਲਿਆ 6.25% ਆਫ n naught this is equal to n ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 6.25 divide by 100 of n naught n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਵਾਲੀ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 6.25 divide by 100 ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ is n naught is equal to n naught times e ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਲੈਮਡਾ t n naught ਨਾਲ n naught ਕੈਂਸਲ ਬੇਟਾ t 16 ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਨਾ t 16 ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ log ਲੈ ਲਿਓ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਭਕਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 5% ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ 95% ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆਹੀ ਆ ਵੀ ਸਵਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋਊ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਆ 4 ਡੇਜ਼ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ lambda is equal to 0.693 upon th ਇਦਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 0.693 upon 4 ਇਹਦੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਆਊਗੀ ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ th ਡੇਜ਼ ਚ ਇਹਦੀ ਯੂਨਿਟ ਆਊਗੀ ਡੇ ਇਨਵਰਸ ਇੱਥੇ ਡੇ ਇਨਵਰਸ ਸੈਕੰਡ ਇਨਵਰਸ ਈਅਰ ਇਨਵਰਸ ਮੰਥ ਇਨਵਰਸ ਕੁਝ ਵੀ ਜੋ ਯੂਨਿਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆਊਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਡੇਜ਼ ਤੇ ਈਅਰਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੰਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਆਵਰਸ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਦੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸਟੋਰੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ ਠੀਕ ਆ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕੋਈ ਠੀਕ ਆ ਇਸ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਲੈਂਥੀ ਪਊਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਜਿਹੜਾ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲਾ ਦੇਸੀ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਬਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਆ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦਿੱਤੇ ਆ CBSE 2004 ਚ ਆਇਆ ਸਵਾਲ ਆਏ ਮੈਂ बुक खोली हुई है इस टाइम चलो लिखो चलो एक क्वेश्चन और लिखो हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव सैंपल इज 20 सेकंड
half life of a radioactive sample is 20 second. बहुत बढ़िया सवाल है. Half life of a radioactive sample is 20 second. Find out its decay constant. Find out its decay constant and time taken for the sample to decay by underline कर लो, decay by 7/8 of the initial value. एक ਹੁੰਦਾ decay to, एक ਹੁੰਦਾ decay by, ਇਹ ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ. ਠੀਕ ਆ, ਇਹ decay by ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਵਾਇਆ. ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ, ਪਰ ਡਰ ਨਾ ਜਾਓ. ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਗਿਵਨ ਆ, ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਗਿਵਨ ਆ ਨਾ, ਲਓ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਗਿਵਨ. TH ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ 20 seconds. ਚਲੋ ਬਈ ਠੀਕ ਆ, ਹਾਫ ਲਾਈਫ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਆ, ਹਨਾ. ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਆ ਉਹਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਡਿਕੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਲੈਮਡਾ ਪੁੱਛਿਆ. ਲੈਮਡਾ ਦੱਸ ਦੇਣੇ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਤੇ. ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਲੈਮਡਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0.693 upon TH, 0.693 upon 20. ਆਪਸ਼ਨ ਸੈਕੰਡ ਇਨਵਰਸ ਚ ਆਊਗਾ ਲੈਮਡਾ. ਠੀਕ ਆ, ਆ ਗਿਆ. ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓਗੇ. ਚਲੋ ਸੈਕੰਡ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੱਸੋ, find out the time after which the radioactive sample decay by 7/8 of the initial value. ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਆ ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਸੈਂਪਲ ਚ ਮਾਸ ਹੈਗਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਮਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ n ਦੀ ਕਰ ਲਓ ਭਾਵੇਂ m ਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮ ਦੀ ਕਰ ਲਓ. ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲੇ ਡਿਕੇ ਟੂ 7/8 of the initial value, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਬਚ ਗਈ. ਡਿਕੇ ਟੂ, ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਡਿਕੇ ਬਾਈ ਇੰਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਡਿਕੇ ਹੋਇਆ, ਬਚਿਆ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨਾ ਡਿਕੇ ਹੋ ਗਿਆ. ਡਿਕੇ ਬਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਡਿਕੇ ਬਾਈ m0 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 7/8 m0 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ m ਮਿਲੂਗਾ. ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ m ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਫਟਰ ਟਾਈਮ t m is equal to ਕਿੰਨਾ m0 minus 7/8 times m0. ਡਿਕੇ ਬਾਈ ਦਾ ਆ ਮਤਲਬ ਆ. ਜੇ ਡਿਕੇ 2 ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਸੀ m is equal to 7/8 m0. ਹੁਣ ਡਿਕੇ ਬਾਈ ਆ m0 minus 7/8 m0. ਸਟੋਰੀ ਕਲੀਅਰ. m is equal to ਕਿੰਨਾ ਬੇਟਾ 1 minus 7/8, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 8 minus 7/8, 1/8 m0. m ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਮਾਸ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਵਾਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹੀ ਆ. ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, m/m0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਆ ਗਈ 1/8. 1/8. ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹੋਰ ਲਿਖਵਾ ਦਾਂ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹੋਰ ਲਿਖਵਾ ਦਾਂ. ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਲਾਉਣਾ. ਦੇਖੋ 1/8, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਰਸੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਆ. 1/8 ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ. ਠੀਕ ਆ, ਉਸੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲੂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ. 1/8 ਉਸੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ. ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ. ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਸੁਣੋ, ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਹੈ. ਇੱਕ ਨੋਟ ਲਿਖਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ m/m0 ਆ ਜਾਂ n/n0 ਆ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਹਾਫ ਦੀ ਪਾਵਰ n ਹੁੰਦੀ ਆ. n ਕੌਣ ਆ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਹਾਫ ਲਾਈਫ. n ਕੌਣ ਆ, n ਆ ਨੰਬਰ ਆਫ ਹਾਫ ਲਾਈਫ. ਔਰ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ, small t upon th.
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਭਾਵੇਂ m/m0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਾਫ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸਮਾਲ t upon th ਹੁੰਦੀ ਆ। ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂ ਬਈ? ਜੇ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਊ, m = m0 e ਦੀ ਪਾਵਰ -λ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਭੇਜਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਲੈਂਥ ਜਾਊਗੀ ਸਵਾਲ ਦੀ, ਠੀਕ ਆ। ਆ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਸੇਮ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਜ਼ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਫॉर n ਐਂਡ r। ਆ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾ ਲਿਓ ਫॉर ਆਲ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ, ਸਾਰੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਆ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗੂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹਾਫ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸਮਥਿੰਗ ਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹਾਫ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸਮਥਿੰਗ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇੱਧਰ ਹਾਫ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, 1/8 ਲਾ ਦਾਂ। ਲਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਇਆ ਮੈਂ, m/m0 ਕਿੰਨਾ ਆ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ। ਇਹ ਪਾਸੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬਾਕਸ ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਆ ਜਾਓ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ। m/m0 1/8 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ? ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ। ਲਓ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ। 1/8 is equal to ਹਾਫ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸਮਾਲ t upon th ਦੀ ਵੈਲਿਊ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਹਾਫ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸਮਥਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 3। 1/8 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਫ ਦੀ ਪਾਵਰ 3। ਇੱਧਰ ਵੀ ਹਾਫ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਮਾਲ t upon th। ਕਿੰਨੀ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਉਹ ਹਾਫ ਲਾਈਫ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? 3 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਤਾਂ 3 is equal to small t upon th, ਤਾਂ t ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 3 times th, 3 ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਹੋ ਗਈਆਂ। 3 times 20 ਸੈਕਿੰਡ, ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ 60 ਸੈਕਿੰਡ। ਹਲ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜੂ ਤੁਹਾਡੇ, ਪਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਲੱਗੂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਹਾਫ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸਮਥਿੰਗ ਬਣੇ, m/m0 n/n0 r/r0 ਹਾਫ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸਮਥਿੰਗ ਬਣੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗੂ। ਜੇ ਨਾ ਬਣੀ ਹਾਫ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸਮਥਿੰਗ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਊਗਾ m = m0 e ਦੀ ਪਾਵਰ -λt ਤੇ ਲੌਗ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਲੈਂਥੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਲੀਵ ਇਟ, ਠੀਕ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੱਲ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਆ। ਕੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਆਲਮੋਸਟ ਕੰਪਲੀਟ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਥੋੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਆ ਜਾਓ, ਬਹੁਤ ਆ।